بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہاوت ہے کہ خالی ذہن شیطان کا گھر ہوتا ہے۔ ان دنوں مجھے بھی فراغت تھی، گھر کے کام کو ہاتھ نہ لگاتی، بس ہاتھ پر ہاتھ دھرے سارا دن بیٹھی بور ہوتی رہتی۔ رومانوی ناول پڑھنے کا بھی شوق تھا۔ انہی دنوں موبائل فون آ گیا اور میں اس میں جت گئی۔ دن رات موبائل فون دیکھنے سے کام تھا۔ والدہ منع کرتی کہ اتنا مت دیکھا کرو، شاید انہی چیزوں کا اثر ہوا کہ مجھے اپنے ہمسائے سے محبت ہو گئی، جو 5 بچوں کا باپ تھا۔ میرا تعلق پنجاب کے ایک معزز گھرانے سے تھا، جبکہ وہ غیر برادری کا تھا، اور ہمارے برابر والا مکان اس نے کرائے پر لیا ہوا تھا۔ یہ محبت اتنی اچانک اور اندھی ہوئی کہ جیسے آندھی اٹھی ہو اور مجھے کچھ بھی سمجھائی نہ دیا ہو۔ 1 ماہ کے اندر ہی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ کر لیا۔ یہ تو ثابت تھا کہ والدین کی نظروں میں یہ رشتہ غیر موزوں ہے اور وہ کسی صورت ماجد سے میری شادی نہ کریں گے۔ عمروں کا اتنا فرق اور اوپر سے سوتن اور اس کے 5 بچے۔ اس کا تو گھر بھی کرائے کا تھا۔ ان حالات میں کوئی عقل کی اندھی بھی ہو تو ایسے آدمی سے شادی نہ کرے، لیکن میری عقل کے تو سارے چراغ بجھ گئے تھے۔ میں صرف اس وجہ سے ماجد سے مرغوب تھی کہ وہ میرے حسن کی بہت تعریف کرتا تھا۔ قصور یہ تھا کہ اس کی سب سے بڑی بیٹی علیقہ نے اسی اسکول میں داخلہ لے لیا جس میں پڑھتی تھی۔ اس طرح ہم ساتھ آنے جانے لگے۔ علیقہ کو ماجد اسکول چھوڑنے اور لینے آتا تھا۔ پہلے مجھے میرے والد اور کبھی ملازمہ چھوڑنے جاتی تھی۔ جب علیقہ کا ساتھ ملا تو اسی کے ساتھ آنے جانے لگی۔ اس طرح سے میں اس کے گھر بھی جایا کرتی۔ وہاں ماجد مجھ سے باتیں کرنے لگتا اور میری بہت تعریف کرتا۔ ایک روز اس کی بیوی بیمار ہو کر میکے چلی گئی۔ دراصل وہ اپنے 5ویں بچے کو جنم دینے گئی تھی۔ گھر میں اس کے چاروں بچے بوڑھی دادی کے پاس تھے۔ ماجد کو مجھے گھیرنے کا موقع مل گیا۔ وہ ایک خوبصورت شخص تھا، قد کاٹ سے، صورت، شکل اور شخصیت سے بھی وجیح تھا۔ چرب زبان کمال اور ٹین ایج تھی۔ اسے اپنا آئیڈیل بنا لیا اور اس کی میٹھی زبان کے گھیرے میں آ گئی۔ اس کی بیوی میکے میں ہی تھی۔ ایک روز اسکول جانے کے بہانے ماجد کے ساتھ اکیلی چلی گئی اور اس سے نکاح کر لیا۔ نکاح کے بعد مجھ پر گھر والوں کا ایسا خوف غالب آیا کہ گھر سے ہی نکل گئی۔ جوان بیٹی اچانک گھر سے نکل بھاگے، یہ تو والدین کے لیے مرنے کا مقام تھا۔ بہرحال 1 ہفتے کی تنگ دود کے بعد گھر والوں نے مجھے تلاش کر لیا۔ والد صاحب دار و قطار روتے ہوئے مجھے گھر لے آئے۔ آنسوؤں سے ان کی سفید داڑھی بھیگ گئی تھی۔ ماں بھی دیوانی سی ہو رہی تھی۔ گھر لا کر والد نے مجھ کو مارا پیٹا اور نہ بے عزتی کی بلکہ تحمل سے سمجھایا کہ بیٹی تم کم سن اور نادان ہو، ماجد سے نکاح کرنا تمہارا جذباتی فیصلہ ہے۔ وہ 5 بچوں اور بیوی والا ایک شادی شدہ مرد ہے، تم فوراً اس سے رشتہ ختم کر لو۔ یہ سراسر غلط فیصلہ ہے، تمہیں چند دنوں بعد ہی اس پر پچھتانا پڑے گا۔ میرے سر پر تو عشق کا بھوت سوار تھا اور عقل پر پردے پڑے ہوئے تھے۔ میں کوئی ساہوکار کی بیٹی نہ تھی، بس ہم عزت دار لوگ تھے۔ آنکھوں پر محبت کا ایسا گہرا رنگ چڑھا کہ میں نے والد کی بات سے صاف انکار کر دیا اور ماجد کے ساتھ زندگی گزارنے کا پختہ ارادہ ظاہر کیا۔ گھر کا جو فرد بھی مجھے سمجھاتا، میں اس کی بات سمجھنے کے بجائے رو رو کر ہلکان ہو جاتی تھی۔ یہاں تک کہ خودکشی کرنے تک نوبت پہنچ گئی۔ تب وہ مجبور ہو گئے اور عزت کے ساتھ برادری والوں کے سامنے میری رخصتی کر دی، کیونکہ ابھی تک میرے نکاح اور گھر سے غائب رہنے کا علم کسی کو نہ ہوا تھا۔ باپ نے اپنی عزت بچائی اور میں شادی ہو کر باقاعدہ دلہن بن کر سسرال آ گئی۔ جب ماجد کی پہلی بیوی میکے سے آئی تو حیران رہ گئی کہ اس کی بیٹی کی ہم جماعت اس کی سوتن بن کر گھر آ چکی ہے۔ اس وقت میری نندوں اور ساس نے میرا ساتھ دیا، کیونکہ وہ ماجد سے محبت کرتی تھیں، اسے ہی اپنا سربراہ، دکھ سکھ کا سہارا سمجھتی تھی۔ انہوں نے ماجد کی خوشی کی خاطر نہ صرف مجھے قبول کیا بلکہ میرے لیے ڈھال بھی بن گئیں۔ اب میں نے شرط رکھی کہ وہ مجھے علیحدہ گھر میں رکھیں گے، میں سوتن کے ساتھ نہ رہوں گی۔ انہوں نے یہ شرط مان لی اور پہلی بیوی کو دوسرے کرائے کے مکان میں بچوں سمیت منتقل کر دیا اور میں نندوں، دیور اور ساس کے ہمراہ رہنے لگی۔ ماجد ادھر بھی رہتے اور پہلی بیوی بچوں کو بھی وقت دیتے تھے۔ ان کی زندگی 2 حصوں میں بٹ گئی اور میں یہی سمجھ رہی تھی کہ وہ بس میرے ہیں۔
सिर्फ मुझसे ही मोहब्बत करते हैं। पहली बीवी के पास तो सिर्फ रस्म देना बनाने को जाते हैं। 6 माह बाद ही पता चल गया कि ऐसी शादी का क्या अंजाम होता है और घर से भागकर आने वाले की ससुराल में क्या इज्जत होती है। बात बात पर घर से भागी हुई के ताने मिलते। भागी हुई कह कर ससुरालियों ने मेरा जीना हराम कर डाला। मैं घर का खाना बनाने में तो सास का हाथ बटाती थी, मगर मुझसे नाश्ते के वक्त उठा नहीं जाता था, क्योंकि वालिदैन के घर रात में देर तक मोबाइल देखती थी, सुबह भी देर से उठती। सवेरे जल्द उठने की मेरी आदत नहीं थी, जबकि सास कहती कि तुम जल्द उठा करो और नाश्ता सबके लिए तुम ही बनाया करो। माजिद और मेरे देवर सुबह 7 बजे घर से चले जाते थे। सास फजर के वक्त उठ जाती थी, लेकिन मेरे लिए इतनी जल्दी उठना आसान अमर ना था। उठ भी जाती तो थोड़ी देर जागने के बाद फिर सो जाती और 11 बजे तक सोती रहती। इस बात पर सास मुझसे खफा रहने लगी। एक रोज़ उन्होंने मुझे सुबह 5 बजे जगाया और कहा कि आज तुम सबका नाश्ता तैयार करोगी, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ये कहकर वो फजर की नमाज़ पढ़कर सो गई। मैं उठी, चाय बनाकर पी ताकि आंखें पूरी तरह खुल जाए। नींद का खुमार दूर हो, दूध का पतीला निकाल कर चूल्हे पर रखा और सोफे पर लेट गई कि ये ज़रा गर्म हो तो चाय बनाती हूँ। सोफे पर लेटते ही गहरी नींद ने आ लिया। खबर ना हुई कब दूध उबल कर चूल्हे पर गिरा, चूल्हा भर गया। जले दूध की बू सारे घर में फैली और गैस भी लीक होती रही, क्योंकि चूल्हा बुझ गया मगर बटन तो ऑन था। सभी के नथनों में ये नागवार बू पहुंची और हर कोई खांसता हुआ अपने कमरे से निकला। सास भी उठ गई। किचन में जाकर देखा तो अजीब बर्बादी का समा था। वो गुस्से में आपे से बाहर हो रही थी। इस रोज़ माजिद भी घर पर ना थे, वो पहली बीवी के पास गए हुए थे। बस सास ने मुझे जब काउच पर बेखबर सोते हुए पाया तो गुस्से से भूखी शेरनी की तरह झपट पड़ी और मुझ नींद के खुमारे भरे सी आंखों वाली को धक्के देकर घर से निकाल दिया। इतनी सुबह कहाँ जाती? साथ में अब्बा बाबा का घर था, जिसका दरवाज़ा उस वक्त खुला हुआ था और वालिद फजर की नमाज़ पढ़ने मस्जिद गए हुए थे। सर पर ओढ़नी न पैर में जूती। माजिद के घर से निकल मैं अपने वालिद के मकान में चली गई। लड़खड़ाते कदमों से डरते और रोते हुए इस घर की दहलीज पार की, जहाँ से एक रोज़ बगैर वालिदैन की इज्जत का ख्याल किए निकल पड़ी थी। रोते कांपते देख कर मोहब्बत से मजबूर ममता की मारी ने मुझे पनाह दी और अपनी बाहों में ले लिया। ये वही घर था जिसको मैंने मोहब्बत की चकाचौंध में ठोकर मार दी थी। प्यार करने वाले माँ बाप को धोखा दिया था। इसी छत ने मुझे पनाह दी, वरना कहाँ जाती। मैं इकलौती औलाद, वालिद भी अपने दिल से मेरी मोहब्बत नहीं निकाल सके थे। उन्होंने माजिद को बुलाकर जवाब तलब किया। उसने माफ़ी मांगी, कहा कि जब ज़ैब के साथ मेरे घर वालों ने ऐसा सलूक किया, मैं घर पर नहीं था। मेरे वालिद के कदमों को हाथ लगाया और मेरा ख्याल रखने का वादा किया। तब वो बोले कि अब अगर मेरी बेटी से नाता रखना है तो इसे अपने घर वालों के साथ नहीं रखोगे। मैं उसे अकेला भी तो नहीं रख सकता। मुझे कारोबार देखना होता है, काम के लिए जाना होता है। आपका भी कोई और बेटा भी नहीं है। आप बुढ़ापे में अकेले हो। अगर मेरी बात का बुरा ना माने तो अपने मकान का ऊपर वाला हिस्सा किराए पर दे दें। आपकी बेटी आपके पास रहेगी। गोया माजिद ने इस तरह उनसे घर का दामाद बनने की दरख्वास्त की थी। भला अब्बू हमसे किराया क्या लेना था। उन्होंने माजिद की दरख्वास्त को मान लिया। उन्होंने सोचा, इस तरह कम से कम हमारी बेटी हमारी आंखों के सामने तो रहेगी। अब मैं और माजिद वालिद साहब के घर में रहने लगे। वो एक दिन मेरे साथ रहते और एक दिन दूसरे घर में, जहाँ उनके बहन भाई और माँ रहते थे। अपनी पहली बीवी और बच्चों को भी उनके हमरा दोबारा से रख लिया कि वो भी अकेले ना रहें और 2 घरों का किराया भी ना देना पड़े। मेरे वालिदैन के घर में माजिद मेरा हर तरह से ख्याल रखते थे और मेरे माँ बाप के साथ भी इज्जत और एहतराम के साथ पेश आते थे, लेकिन घर का खर्चा ना देते। हमारा तमाम खर्चा मेरे वालिद ही उठाते। इस पर भी अबू चुप होकर, इनकी कमाई खाने वाला दूसरा कौन था? मैं ही तो इनका सब कुछ थी, पहले या बाद में। इनके सब असासे मेरे ही तो थे। ज़िंदगी आराम और सुकून से गुजर रही थी। माजिद रोज़ाना अब्बू की गाड़ी पर मुझको सैर के लिए ले जाते। अपनी गाड़ी उन्होंने दूसरे घर और बच्चों के लिए रखी हुई थी। हमें जहाँ कहीं जाना होता, मैं अब्बू से कहती, वो मुझे अपनी गाड़ी दे देते। वो बहुत ठंडे दिल और दिमाग के इंसान थे।
चाहते थे कि बेटी और दामाद में झगड़ा ना हो, लोग ना सुने और कोई हम पर ना हंसे। बेशक रुपया पैसा खर्च हो, लेकिन इज्जत खराब ना हो। मैके में मेरा 1.5 साल आफियत से गुजरा। एक दिन अचानक 5 मर्द हमारे दरवाजे पे आए। वालिद साहब ने दरवाज़ा खोलकर सवाल किया, आप कौन लोग हैं? आप किससे मिलने आए हैं? वो कहने लगे कि आप ही से मिलने आए हैं, हम माजिद के दोस्त हैं और इसके बारे में बात करने आए हैं। वालिद साहब घबरा गए, बोले, वो घर पर नहीं है। आने वाले लोग कहने लगे, ठीक है, वो घर नहीं है, लेकिन रहता तो यहाँ ही है, इसने आपकी तरफ भेजा है, आप हमारी बात सुन लें। अब्बू घबराए हुए थे कि माजिद के इतने दोस्त क्यों आ गए। मेरे दामाद तो कुछ नहीं हो गया। खैर उन्होंने कुछ सोचकर इन लोगों से कहा, ज़रा ठहरिए, मैं माजिद को फ़ोन मिलाकर आपकी बात करवाता हूँ। वालिद साहब जेब से फ़ोन निकालने लगे तो ये गुंडे इनको धक्का देकर घर के अंदर दाखिल हो गए। ये रात 8 बजे का वक्त था। वो रकम का मुतालबा करने लगे। आपके दामाद पर हमारा 40 लाख का कर्ज है, वो आपके पास रहता है, आप इसके सरबराह हैं, तो इसके कर्ज की अदायगी के भी आप जिम्मेदार हैं। या तो इस रिश्ते से इनकार कर दें कि वो आपका दामाद नहीं है और इस घर में नहीं रहता, या फिर इसका कर्जा चुकता कर दें। अब हम ज़्यादा सब्र नहीं कर सकते। मेरे वालिद साहब ने बहुत कहा, इसको आने दें, रूबरू बात हो तो इस मसले का हल निकालते हैं, मगर उन्होंने एक ना सुनी। वो कह रहे थे कि बेवकूफ़ बूढ़े, इसने तो हमको तुम्हारे घर का रास्ता दिखा दिया है कि जाओ मेरे सर से रकम ले लो, वही मेरे सरपरस्त हैं। मेरे वालिद ने कहा कि मैं ऐसे कैसे आप लोगों को रकम दे दूं? मुझे इसके कारोबार के बारे में कुछ मालूम नहीं और ना आप लोगों को पहचानता हूँ। उन्होंने कहा, हम खुद तुम्हारी उससे बात करवा देते हैं। उन्होंने फ़ोन मिलाकर माजिद से बात की और कहा कि तुम हमारा तारुफ करा दो, और फ़ोन मेरे वालिद के कान पर रख दिया। माजिद ने अब्बू से कहा, ये लोग मेरे कारोबारी शरीक हैं, जितनी रकम दे सकते हैं इस वक्त इनको दे दें, मैं घर आकर आपको दे दूंगा। इस वक्त मैं नहीं आ सकता, मैं किसी मुश्किल में फंसा हुआ हूँ। ये कहकर फ़ोन बंद कर दिया। मेरे अब्बू बेचारे पसीना पसीना हो गए, ना जाने मानदन ना पाए रफ्तन। आखिरकार वो गुंडे घर से सारा जेवर और कीमती चीज़ें ले गए, और जब अब्बू ने मज़ाहमत की तो मेरे वालिद को खूब मारा। बोले, रकम का फौरी बंदोबस्त करें, वरना हम तुम्हारे दामाद को ख़त्म कर देंगे। अब हम इसको बख्शेंगे नहीं। थोड़ा बहुत रुपया जो वालिद साहब ने घर में रखा हुआ था वो तू दे, या मगर वो मकान के कागजात मांगने लगे कि हम इस तरह अपना कर्जा चुकता करके जाएंगे। कागजात मेरे वालिद ने ना दिए। वो समझ गए थे कि हम गैर लोगों में फंस गए हैं। तभी अब्बू जान के समझाने पर मैंने माजिद से तलाक ले ली, क्योंकि ये ऐसा वाक़या हुआ था कि खुद मैं भी डर गई थी। माजिद ने बताया कि मैंने इन लोगों का कर्ज ज़रूर देना था, लेकिन उन्होंने मुझे कर्ज की वसूली की खातिर एक जगह बंद कर दिया था। अगर फ़ोन पर जैसे वो कहलवाना चाह रहे थे वैसा ना कहता तो मुमकिन था वो आपको ज़्यादा नुकसान पहुंचा देते। वो असलहा भी रखते थे, इसी वजह से मैंने ऐसा कहा। मैं इस वक्त बेबस था। मैंने तो माजिद की बात पर यकीन कर लिया, लेकिन वालिद साहब ने कहा कि जो शख्स बुरा वक्त पड़ने पर गुंडे हमारे घर भेज सकता है, वो कल कोई इससे ज़्यादा बेहुदा हरकत भी कर सकता है। अगर कर्ज हुआ ऐसा ही तंग कर रहे थे तो मुझसे कहता। शुरू दिनों में तलाक लेने का मुझे दुख था, दिल पर बहुत चोट लगती थी, ज़िंदगी बेमायने लगती थी। तलाक लेने के बावजूद मेरे दिल में उसकी मोहब्बत थी। सोचती थी ऐसा शख्स मुझे नहीं मिल सकता जो हर वक्त मेरी तारीफ़ें करता रहता था। वक्त के साथ साथ खुदा ने मुझे सब्र दे दिया। आहिस्ता आहिस्ता मेरे दिल को सुकून मिला। मैं तालीम याफ्ता थी, गरचे मुझे खर्चे की ज़रूरत ना थी, फिर भी ख़ुद को बहलाने की खातिर अपने पाँव पर खड़ा होना चाहती थी। मैंने एक स्कूल में मुलाजमत कर ली। वहाँ अपनी हम टीचर और लड़कियों के साथ मेरा दिल लग गया। सोचा भी ना था कि दोबारा शादी करूँगी मैं। एक शख्स का तल्ख तजुर्बा बहुत था, लेकिन मेरी किस्मत में कुछ और ही लिखा था। 2 साल बाद मेरा रिश्ता तय हो गया। जब मैं 16-17 साल की एक दोशीज़ा थी तो मुझे अंधी मोहब्बत ने एक शादीशुदा मर्द से बांध दिया, जिसके पीछे मैंने अपने ख़ानदान की इज्जत बर्बाद कर ली। आज सोचती हूँ तो ज़िंदगी के रंग नज़र आते हैं। मेरी दूसरी शादी एक गैर शादीशुदा लड़के से हो गई और उसका नाम अरसलान था। ये रिश्ता मेरे वालिद साहब ने ढूंढा और करवाया था।
ارسلان ان کے مرحوم دوست کا بیٹا تھا اور وہ والد کے پاس کاروباری مشورے لینے آیا تو باتوں باتوں میں والد نے پوچھ لیا، بیٹے تم نے ابھی تک شادی کیوں نہیں کی؟ تم تو اچھا کما رہے ہو اور اپنے مرحوم باپ کا کاروبار بھی خوب سنبھال لیا ہے۔ انکل، میری والدہ بیمار رہتی ہیں، والد حیات ہوتے تو میری شادی کرواتے، اب کون کروائے گا بھلا؟ اس پر ابو نے اسے میرے بارے میں بتایا اور پوچھا کہ اگر تم راضی ہو تو میں اپنی لڑکی کا نکاح تم سے کرنے پر تیار ہوں۔ تمہارا باپ میرے بچپن کا دوست تھا، تمہاری ساری فیملی میری دیکھی بھالی ہے۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد ارسلان نے ہاں کہہ دی۔ شاید اسے اپنی بیمار ماں کے لیے بھی گھر میں ایک سہارے کی ضرورت تھی۔ چند دن بعد وہ اپنی والدہ کو لے آیا۔ ان کی والدہ میری والدہ کے پاس کئی بار آ چکی تھی۔ خواتین کی بھی رضامندی ہو گئی تو میری شادی ارسلان سے کر دی گئی۔ اس بار میں نے اپنے والد صاحب کی خوشی کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کا کہنا مان لیا اور میرے والد کی پسند میرے لیے مبارک ثابت ہوئی۔ ارسلان ان کی قدر کرتے اور میری بھی۔ وہ بہت اچھے انسان ثابت ہوئے۔ اب مجھے دوسری شادی کر کے کوئی پچھتاوا نہ تھا، سوائے اس کے کہ اگر میں ماجد کے ساتھ گھر سے بھاگ کر شادی نہ کرتی تو یہ میری پہلی شادی ہوتی۔ ارسلان کے گھر میں پہلی بار ماں بنی۔ میرے گلشن میں وہ خوبصورت پھول کھلے جن کی مہک نے گھر کو معطر بنا دیا۔ پہلی غلطی کے بارے میں اب سوچنا تھا، تک نہ تھی۔ ماجد کے ساتھ محبت دراصل میرے لیے یادوں کا ناسور تھی، وہ محبت نہیں، میرے دماغ کا فطور تھا۔ کاش ہم لڑکیاں جو اپنے خوبصورت سپنوں میں ڈوبی رہتی ہیں عقل سے کام لیا کریں۔ میں تو کہتی ہوں کسی لڑکی کو اس کم عمری میں اپنی مرضی سے شادی نہ کرنا چاہیے، کیونکہ وہ اس وقت ناپختہ ذہن کی مالک ہوتی ہے۔ تعلیم یافتہ اور کم از کم 22 سال کی عمر کے بعد کوئی دانا لڑکی اپنی قسمت کا فیصلہ صحیح کر سکتی ہوگی، تاہم اپنے بزرگوں کا ساتھ ہو تو وہ شادی شدہ بیٹی پر چھپر چھاؤں کی طرح رہتے ہیں، دکھ سکھ میں اس کا ساتھ بھی دیتے ہیں اور سسرال والوں کو بھی علم ہوتا ہے۔ لڑکی لاوارث نہیں، اس کے وارث ہیں۔ ہم اسے اگر زیادتی ہوگی تو وہ پوچھ گچھ کرنے آئیں گے۔ یوں بھی عورت کی راہ کانٹوں سے بھری ہوتی ہے اور لڑکیاں اس چکر میں برباد ہو جاتی ہیں۔ میں خوش قسمت تھی کہ ٹھوکر کھا کر والدین کی طرف مڑی تو انہوں نے گلے سے لگا لیا، مگر میری اسکول کی ساتھی استانی جس سے میری دوستی ہو گئی تھی، اس کا نصیب میرے جیسا نہ تھا۔ اس کے محبوب نے شادی کا وعدہ کر کے اسے بیچ منجہار میں چھوڑ دیا۔ وہ مصیبت کا وقت تو کسی طرح سے مل گیا، اس کے بعد اس کی پھر شادی نہ ہو سکی، اور وہ بھی دوسری زخم خورہ لڑکیوں کی طرح راہ عشق کی کٹھن مسافت میں کام آ گئی۔ اس راہ عشق میں کوئی فنا ہو جاتا ہے اور کوئی ٹھوکر کھا کر سنبھل جاتا ہے۔ جب والدین نے اسے قبول نہ کیا تو ایک نیک طبیعت لیڈی ڈاکٹر اسے پناہ دی اور پھر اسے اپنی سہیلی کے سپرد کر دیا، جو اسکول کی پرنسپل تھی۔ ندا ایف اے پاس تھی۔ خاتون پرنسپل نے نہ صرف اسے بیٹی بنا کر اپنے گھر میں رکھ لیا بلکہ اپنے اسکول میں ٹیچر لگایا۔ اس طرح وہ اپنے پاؤں پر کھڑی ہو گئی اور تعلیم بھی جاری رکھی۔ اس کے کئی رشتے آئے۔ پرنسپل نے ندا کو سمجھایا کہ تم گھر بسا لو، میں تمہاری شادی کروا دیتی ہوں اور ایک ماہ کی طرح تم کو رخصت کروں گی، مگر ندا راضی نہ ہوئی۔ ایک بار شادی کے خواب میں کھو کر اپنی پاکیزگی گنوا چکی تھی۔ بس یہ خیال ہی اس کے لیے سوہان روح تھا کہ شادی کرے گی تو بربادی ہوگی۔ وہ جس گھر میں رہتی تھی وہاں اسے عزت اور دولت اور محبت مل گئی تھی، تحفظ بھی ملا تھا، تو شادی کے لیے ایک بے مقصد چیز ہو کر رہ گئی تھی۔ میں نے کئی بار اس کو سمجھایا کہ ندا، ماضی تو گزر چکا، اسے بھلا کر اپنا گھر بساؤ، کیونکہ عمر بھر ایسے ہی زندگی بتاؤ گی۔ اس کا جواب ہوتا کہ میں ایسے ہی ٹھیک ہوں، کبھی ضرورت محسوس کی تو سوچوں گی، مگر ابھی میرا دل اس امر پر آمادہ ہی نہیں ہوتا۔ لگتا ہے کہ میرا دل، میری خواہشات مر چکی ہیں۔ میں تو بچوں میں مصروف ہو گئی۔ شادی کے بعد اسکول کی جاب بھی چھوڑ دی۔ شروع میں ندا سے ملاقات رہی، بعد میں ملاقات بھی نہ ہو پاتی تھی۔ ایک دن وہ اچانک مل گئی۔ میں نے پوچھا، کیا شادی کی ہے یا ابھی تک اپنی ضد پر قائم ہو؟ بولی، پہلے دل آمادہ نہ ہوتا تھا، جب دل کو آمادہ کیا، تنہائی مٹانے کے لیے شادی کی ضرورت محسوس ہوئی تو عمر بہت آگے سرک چکی تھی، اب رشتے تو نہ آتے تھے۔ پرنسپل امی نے خود بھی کوششیں کی،
लेकिन बात ना बनी। प्रिंसिपल अम्मी बूढ़ी हैं, इनको मेरी ज़रूरत है, उनको छोड़कर कैसे चली जाती। इनकी खिदमत में वक्त कटता रहता और अब 45 साल की हो गई हूँ। प्रिंसिपल अम्मी भी फौत हो गई हैं। इनके बेटे और बहू के साथ रहती हूँ। वो मुझको उसी तरह इज्जत और मोहब्बत से रखे हुए हैं जैसे उनकी अम्मी रखती थी। इनका स्कूल भी मैं संभालती हूँ, इनकी जगह प्रिंसिपल हूँ। आईना देखती हूँ तो आईना भी कहता है कि 2-4 साल में और बूढ़ी हो जाओगी, तो इस उम्र में शादी की क्या ज़रूरत है। निदा का जवाब सुनकर मैं लाजवाब हो गई।